Your trial will turn into your testimony. என் சோதனையே என் சாட்சியாய் மாறும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் we want to avoid all the tests. எல்லா சோதனையும் அவாய்ட் பண்ணனும் பார்க்கறோம். I want to tell you, if you avoid your test, you are avoiding your miracles. If you avoid your challenges, you are avoiding your opportunities. Sometimes I want to tell you, dear children of God, God has strategically placed these persecutions and hindrances and obstacles in your life so that they can become your stepping stones in life. Amen. சில நேரத்துல கர்த்தர் இந்த உபத்திரவத்தெல்லாம் அனுமதிக்குது தெரியுமா? இந்த உபத்திரமே எனக்கு ஜெயத்தின் படியாக மாறும்படியாக கர்த்தர் அனுமதிச்சார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? தேவ பிள்ளைகளே, அதனால எங்க பிரச்சனையை விட்டு ஓடணும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல நில்லுங்க. கர்த்தர் அந்த பிரச்சனையை உங்களுக்கு சாட்சியாய் மாற்ற போகிறார். ஹalleluya. Your trial will turn into your testimony. Amen. நல்லா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. If you are excited, just lift your hands and say hallelujah. என் சோதனையே என் சாட்சியாய் மாறும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் we want to avoid all the tests. எல்லா சோதனையும் அவாய்ட் பண்ணனும் பார்க்கறோம். I want to tell you, if you avoid your test, you are avoiding your miracles. If you avoid your challenges, you are avoiding your opportunities. இன்னைக்கு கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட, sometimes I want to tell you, dear children of God, God has strategically placed these persecutions and hindrances and obstacles in your life so that they can become your stepping stones in life. Amen. சில நேரத்துல கர்த்தர் இந்த உபத்திரவத்தெல்லாம் அனுமதிக்குது தெரியுமா? இந்த உபத்திரமே எனக்கு ஜெயத்தின் படியாக மாறும்படியாக கர்த்தர் அனுமதிச்சார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அதனால dear children of God, don't just be saying, ஆண்டவரே இதை எடுங்க, ஆண்டவரே இதை எடுத்துருங்க, இதை எடுத்துருங்க பதிலா, கர்த்தரே ஆண்டவரே இந்த சோதனையை நீ சாட்சியாய் மாற்ற போவதற்கு அது வரைக்கும் எனக்கு திராணியை கொடுங்க, எனக்கு பலனை கொடுங்க, for me to withstand every challenge and every pain which I'm going through in my life right now, because that's what is going to promote you. Your pain will become your promotion. Amen. நல்லா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். Hallelujah. So don't be in a hurry to skip all those challenges in life. எல்லாத்தையும் விட்டு நீங்க அப்படியே ஓடணும்னு நினைக்காதீங்க. I want to tell you, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடனா அதை விட நமக்கு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கும். All right? When you go to new levels, you will see new devils. Okay? Always remember that. Keep this in quotes. When I go to new levels, I will see new. Have you heard about people who quit their jobs because they had a bad boss? Oh, this boss is so very bad. Oh, full of evil spirit அப்படினுவாங்க. இங்கிருந்து போயிட்டு வேற ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அங்க பார்த்தா லீஜன், ஸ்பிரிட் ஆஃப் லீஜன் will be there. இங்கேயாவது ஒரு அசுத்தாவி, அங்க 5000 அசுத்தாவி வெயிட் பண்ணிருக்கும். சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க, oh my god, the area which I'm living is very bad, I want to move to another area. அந்த ஏரியா போனா இன்னும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். தேவ பிள்ளைகளே, அதனால எங்க பிரச்சனையை விட்டு ஓடணும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல நில்லுங்க. கர்த்தர் அந்த பிரச்சனையை உங்களுக்கு சாட்சியாய் மாற்ற போகிறார். ஹalleluya. ஒருவேளை அந்த பிரச்சனை உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு. அப்படி இருந்தா பார்த்து சொல்லுங்க, சாட்சியாய் மாற்றுவார் கர்த்தர் உன்னை. இல்ல அந்த பிரச்சனை நானா கூட இருக்கலாம், பார்த்து என்ன பார்த்து சொல்லுங்க, சாட்சியாய் மாற்றுவார். All right. Sometimes our problem is just sitting right next to us. Sometimes it's probably sitting even on our lap. All right. But I want to tell you, God's going to turn all of that into a testimony. Now, but then, when I have a test in my life, ஒரு சோதனை என் வாழ்க்கையில் வரும்போது, how does Christ pray? Pastor, we all know this, you know. Before I go to it, Pastor, சோதனை அப்ப நல்லதா? Is persecution good? Are trials and tests and embarrassments and all of this good in my life? That's what the word of God says. Matthew chapter 5 verse 10 and 11 வாசிங்களேன். நீதியின் நிமித்தம் Blessed are those துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான் who are persecuted for righteousness. Okay, ஒன்னு நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுறேன். Okay. Second, he is saying, blessed are you when people, I like this word, when people insult you. யோசிச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. ரோட்ல ஒருத்தன் போகும்போது டேய் போடா அப்படின்னு ஏதோ திட்டுறான், ஐ எம் பிளஸட்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? Alright? When somebody throws insults at us, oh you're useless, oh you're nothing, you're good for nothing, oh I know about you, உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும், இன்சல்ட் பண்ணினே இருக்கிறாங்க. வேர்ட் சொல்லுது blessed. Okay? And insult you and persecute you and falsely. அது நம்மளுக்கு இன்னொன்று தெரியுமா, நம்மளாம் வந்து ஹரிச்சந்திரன் பரவற, நம்மளை பத்தி யாராவது, அதாவது நம்ம தப்பு பண்ணது சொன்னா கூட போல, நான் செய்யாத தப்பு சொல்லிட்டாங்க, நான் செய்யவே இல்லையே, அதை பேசிட்டாங்களே, how can I keep quiet? Pastor, how can I keep quiet? All of this is okay, Pastor. Not okay. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் all of this is okay. This alone is not okay. 99 I did, but this one I cannot take because I didn't do that. Falsely accused, you are blessed.
Now, when people read this verse, they have a misconception. When they say, blessed are the righteous, okay, blessed are the persecuted when they are righteous, blessed are the falsely accused for Christ's sake. இப்போ என்னன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த வசனம் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம்னு போட்டிருந்தாலும், because it said for Christ's sake, probably this verse is applicable only to pastors, evangelists and missionaries, because they only are persecuted for Christ's sake. புரியுதா? ஏன்னா கர்த்தர் ஊழியத்தை செய்கிறவங்களுக்கு தான் கர்த்தரின் நிமித்தம் பிரச்சனை. Now I want to tell you, what does this verse mean? You are blessed when you stand up for something right. You will be persecuted when you stand up for something right. You will be persecuted when you don't want to do something good. You will be persecuted when you want to help the poor. அது வரைக்கும் நல்லா இருந்திருப்பீங்க. யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யலாம்னு போய் நிற்கும் போது தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒரு உபத்திரம் வரும். You will be persecuted when you put a chair in the church. சபையில வந்து ஒரு சேரை போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு persecution வரும். You will be persecuted and you will be subject to various tests when you pray for the sick. யாராவது ஒருத்தர் நல்லா இருக்கணும் நீங்க ப்ரே பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். So only mission work பண்றவங்களுக்கு, பாஸ்டருக்கு, evangelist மட்டும் தான் blessed are they when they persecuted இல்ல. நீ கர்த்தருக்காக when you want to lead a good family life, when you want to be blessed to be a testimony, you will face persecutions. எல்லா விதமான உபத்திரமும் வரும். நீ கர்த்தருக்காக ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைச்சாலே உனக்கு உபத்திரம் வரும். ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். Hallelujah. When you are persecuted, especially நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா when you're in your family life and you feel, oh my God, I'm taking too much, எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருக்குது, எனக்கு மட்டும் இது நிறைய இதுவா இருக்குது. I want to tell you that God is telling you, when you're falsely accused, when people insult you, you are blessed. Amen. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். சில டைம்ல pastor, I keep doing good for others, but still I'm being persecuted. You know why you are persecuted? Because the devil wants to stop you from doing good. உன்னை அடிச்சானா நீ அதுக்கு மேல நல்லது செய்ய மாட்டா, அதுக்காகவே உன்னை நிறுத்தணும்னே உன்னை வந்து உபத்திரத்துல கொண்டு வரான். பாஸ்டர், நிறைய பேருக்கு நன்மை செஞ்சு I've been betrayed. Have you felt like you're being betrayed? என்ன ஏமாத்திட்டாங்க பாஸ்டர். You know what happens? The devil brings a sense of betrayal so that we will stop trusting people and stop trusting God. கர்த்தர் இதுக்கு மேல கர்த்தர் மாத்துவா நம்மள, ஏன்னா I've been betrayed. இதுக்கு மேல I don't want to trust anybody. Have you ever said this? Even I've said this. But I want to tell you, அந்த betrayals மத்தியில் தான் கர்த்தர் பெரிய பெரிய சாட்சிகளை உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வர போறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? How many of you guys have heard this psalm called நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே? எங்க போனாலும் ஆயிரக்கணக்கான டெஸ்டிமனி, நான் எங்க போனாலும் உடனே பாஸ்டர் நம்புவேன பாடுங்க, நம்புவேன பாடுங்க, நம்புவேன பாடுங்க. But you know what kind of persecution, what kind of pain my wife and I went through when I wrote the song. I still remember, ஆண்டவரே அந்த வலி என்னால தாங்க முடியல, but from that pain this song was born. Today I'm hearing millions of testimonies. எங்க போனாலும் I get. So I want to tell you, from your pain a miracle is going to be born. Hallelujah. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். நம்புவேன் இயேசு ஒருவரை. நான் பாடும் போதெல்லாம் என் கண்ணில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வந்துடுங்க. நீங்கள் நான் எங்கேயாவது போனால் நம்புவேன்னு சொன்னாலே எல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. And I see people crying in tears and how God works through their life. மிரக்கல்ஸ் மேலே மிரக்கல்ஸ். ஆனால் அது அந்த ஒரு பாட்டு வறுக்கிறதுக்கு நான் செத்தம் பாருங்க. நான் 3 மாதம் கண்டினியூஸாக அழுதேன். அந்த ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கு 3 மாதம் day and night my wife and I we cried when we wrote that song. But today I not tell you, when I look at those 3 months, I look at all the 3 million testimonies that God's giving me. Hallelujah. So I want to encourage you this morning. If you're being persecuted, falsely accused and insulted, don't just leave and run away, because God is blessing you amidst all of that. அதில் தான் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உயர்த்த போறார். அப்போ கிரைஸ்ட் என்ன பண்றாரு? கிரைஸ்ட் ஜெபம் பண்றாரு. ஆண்டவரே ஒரு பெரிய persecutionல நான் போறேன். Before Christ is being crucified, he goes into the garden of Gethsemane and he prays. Matthew chapter 26 and verse 39. சற்று அப்புறமாய் போய் அவர் என்ன சொல்றாரு? ஃபாதர், முகம் குப்புற விழுந்து, என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானா. அப்பா, இந்த உபத்திரத்தை நீங்க எடுத்துற முடியுமா? Sometimes this is what we pray. ஆண்டவரே, என்னென்னமோ பண்றீங்க, இந்த சிக்னஸ் எடுத்துங்களா ஆண்டவரே. எனக்கு இன்னும் சிலர்லாம் வந்து அதுக்கு மேல இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம், நான் இன்னும் வாழணுமா, என் லைஃப் எடுத்துருங்க. எதுக்கு இந்த ஒரு மேரேஜ், எதுக்கு இந்த ஒரு வேலை, ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we keep questioning. இதை எடுத்துருங்க ஆண்டவரே. முடியல. கர்த்தர் கிரைஸ்ட் கூட அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணார். எடுத்துருங்க ஆண்டவரே. But you know what Christ said after that? But still, Lord, if it is your will, I want to still stand. என்ன சொல்றாரு? Not as I will, ஆனால் நீங்கும்படி செய்யும், ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியாக. ஏன் சித்தம் இல்ல ராஜா, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவது. இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா
இந்த யூஎஸ்ல கன் எடுத்துன்னு போய் அவன் கிரேசியாக சுட்டுறான் பார்த்தீங்களா? People get mad in the US, they take their guns and they go. சில நேரத்தில் அப்படி தான் நம்மளுக்கு தோணுது, ஒரு கன் எடுத்துன்னு போய் மாமனை போட்டு தள்ளிடலாம், எல்லாரையும் சுட்டுடலாம், டப்பு 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 டப்புன்னு சுட்டுடலாம், முடிச்சிடும். இந்த பாத்திரத்தை நீங்க எடுக்கிறீங்களா இல்லை நானே எடுத்துறேன் இந்த பாத்திரத்தை? No, it doesn't happen that way. கத்தர் நினைச்சிருந்தா நான் எல்லாருமே சுட்டு தள்ளிட்டு பாரு, எல்லாரையுமே போடுறாங்க அப்படின்னு. No, but then God said, no, I want to sustain in this persecution so that the Lord will be glorified. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், don't just run away, don't just give up, because your test is going to become a testimony. இந்த சோதனை உனக்கு கத்தர் சாட்சியா மாத்த போகிறார். Hallelujah. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, சாட்சியா மாறுவேன், நீ சாட்சியா மாறுவேன், நானும் சாட்சியா மாறுவேன். You will turn in testimony. There is no hope, but you know what, they will happen. Now, I've been reading this story about Stephen. Stephen was starting to preach. அப்பதான் gospel spread ஆகுது, சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்படுது, நல்லா preach பண்றான், miraclesலாம் நடக்குது. திடீர்னு பார்த்தா he was killed. Acts chapter 7 verse 59 verse 60. அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்கையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள். While they were stoning, he said this, and when he said this, he died. Okay, Stephen died. அப்பதான் காஸ்பலே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதுக்குள்ள சர்ச்சில் ஒரு டெத். காஸ்பல் சொன்னோனே சாகடிச்சிட்டாங்க. Everybody thought it was over. Persecution was unfolding and everybody thought gospel முடிஞ்சு போச்சு. And you know what Saul did? Saul approved Stephen's killing and he went into house. ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் எல்லாரும் இழுத்து போட்டு அடிக்கிறான். அடி மேல அடி மேல அடி மேல அடி மேல அடிச்ச உடனே அவன் யோசித்தான், இதுக்கு மேல சுவிசேஷம் பரவாது, அடிச்சு இவனை காலி பண்ணலாம். But you know what happened? அவங்க அடிக்க 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 gospel multiplied, miracles multiplied, churches multiplied, believers multiplied. The more people were hit, the miracles started multiplying. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? Now I want to tell you, dear children of God, are you being hit today? Are people knocking you out? Are they trying to push you out? அடி மேல அடி மேல அடி மேல அடி மேல அடி மேல அடிக்கிறாங்களா? நான் நீங்க சொல்றேன், அவங்க அடி மேல அடி மேல அடிக்கும் போது கர்த்தர் உன்னை பலுகி பெருக செய்வார். You will multiply. They thought it was over. Christ oda history முடிஞ்சிச்சுன்னு யோசிச்சாங்க. But then the word of God says, if you go forward and read in Acts chapter 8 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா 4 to 8 I want to tell you, அது வரைக்கும் the church was there only in Jerusalem. But அதிகமா persecution வந்து ஸ்தேவான் செத்து சால் வீடு வீடா போய் அடிக்க ஆரம்பிச்சோனே the church started to multiply in Judea, Samaria and all the ends of the earth. Now I want to tell you, are you being persecuted? அதிகமான சோதனையா, எதிர்ப்பு மேல எதிர்ப்பு, பிரச்சனை மேல பிரச்சனை, அவமானம் மேல அவமானம். நான் சொல்றேன், இருக்கிற இடத்துல இருந்து பல இடங்கள் பரவும்படிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். It is not over. God is going to give you a beginning. Amen. What you think could be the end would be a new beginning for you. How many of you believe it? Amen. What you think could be the end would be a new beginning. Hallelujah. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். So if you think it's over, oh, because I've lost a job, it's over. No. Probably it's a new beginning, a new business for you. Amen. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். நல்ல சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. நான் கேட்கவே மாட்டேங்குது. So I want to tell you, persecution will result in your promotion. அதோட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான என்னன்னா, யார் போய் வீடு வீடு அடிச்சாங்களோ ஆண்டவர் அவனே தொட்டுட்டார். Alright? The one who persecuted changed and he stood up for Christ. நீ நான் சொல்றேன், whoever is trying to insult you, God will touch that person. Are you happy? யார் உனக்கு whoever is reeling insults against you, God is going to touch the same person. and அங்க ஒரு ஆண்டவர் ஒரு சாட்சி அவனுக்கு வராரு. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, அதே ஆளு. Now, when I was reading this story, I went to the Old Testament. சவுல போலவே யூதர்களை ஹமான் ஒருத்தன் persecute பண்ண ஆரம்பிச்சான். So I went into the book of Esther. I will just give you a brief. When Haman, when the king Xerxes, all right, was ruling all the parts of the world, ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, he called his wife Vasti, all right, come wherever I am, come நோனா இந்த அம்மா போல. All right, Vasti said, நீ என்ன கூப்பிடுறது, நான் என்ன வருது, நீ கூப்பிட்டாலும் நான் வந்துருவேனா, இந்த அம்மா போல. சரியா? உடனே you know what the king did? He said, நீ வரலையா, உடனே என்ன பண்ணு, மாத்ரா அவளை தூக்கிட்டு எனக்கு வேற ஒரு வைஃபை கொண்டு வா, ஒரு குயினை கொண்டு வா. நான் கூப்பிடும் போது வராத பொண்டாட்டி எனக்கு தேவையில்லை, வேற ஒருத்தரை மாத்து அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. நீங்களும் என்ன சொல்றீங்க, நான் கூப்பிட்டு இது வரவே இல்லை, முதல்ல அதை மாத்து.
இப்படி சொல்லி இருக்கும்போது எனக்கு ஒய்ஃப்ஸோட மைண்ட் வாய்ஸும் கேட்குது. இவராவது வீட்டில் கூப்பிட்டாரு, நான் ஒரு ஃபோனுக்கு கூப்பிட்டா அந்த ஃபோன் இருந்தாலும் எடுக்கிறதே கிடையாது, அவரை மாற்றுங்க. அப்படின்னா வாய்ப்பே கிடையாது. அது கிங் ஜெர்சஸ் வஸ்தியோட முடிச்சு. Now when he said I want a new queen, so the entire city went in search of queens, and finally Esther was a slave girl Mari, she was in captive. Esther வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Esther became the queen. All right, Estherோட uncle Mordecai, they all from the Jewish background. Now suddenly what happens, Haman ஒருத்தன், he wanted to kill all the Jews because Jews and Mordecai was not respecting. So என்ன பண்ணா, he went and met the king. King கிட்ட இருந்து ஒரு டிகிரி வாங்குறான். Please sign a degree on the 13th of this month, we will kill all the Jews. So Mordecai heard this, and Mordecai was standing in sackcloth outside the gates of the city. So somebody went and told Esther, your uncle is standing in sackcloth. அவனோட எஸ்தர் அனுப்புறாங்க ஆலம்ச்சி, why are you like this? அப்ப இவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஜூஸ் எல்லாம் கில் பண்ண போறாங்க, they going to kill the Jews, so you go and talk to the king. எப்படி நீ போய் ராஜாவை பார்த்து பேசணும். So Esther is saying, boss, if I go to meet the king before he calls me, he will kill me. 1 month ஆவது கிங் என்ன கூப்பிட்டு, if you go read Esther உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மாசம் ஆச்சு என்ன கூப்பிட்டு, ராஜா கூப்பிட்டு ஒரு மாசம், இப்போ நான் போனா he will kill me. Esther wanted to avoid and push this particular challenge. எனக்கு வேணாம்ப்பா, இது தேவையில்லாத டென்ஷன், நான் வரல, நான் போனா ராஜா இப்போதைக்கு என்ன நல்லா வச்சுக்கிறாரு, அது வரைக்கும் நான் இருந்துக்கிறேன், இது எனக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை. All right, now but then if you read Esther, the book of Esther, chapter 4 verse 12 and 14, எஸ்தரின் வார்த்தைகளை மொர்தெகாய், these words were told to Mordecai. All right, and now Mordecai ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கிறாரு. என்ன கொடுக்கிறாரு? மொர்தெகாய் எஸ்தருக்கு திரும்ப சொன்னது என்ன, நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால் மற்ற யூதர்கள் தப்பக்கூடாது இருக்க தப்புவாய் என்று உன் மனதிலே நினைத்து. இன்னைக்கு ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன சொல்றேன்னா, because you are avoiding this issue, don't ever think that you will escape. All right, எனக்கு சில I've counseled a few couples, all right, many couples, unless I've met a few husbands, and they came to me for counseling, but they tried to teach me something new. என்னன்னா, எனக்கு pastor, use this tip in your life when you fight with your wife அப்படினாங்க எனக்கு. சரியா? I said, what is this? Pastor, whenever there's an argument, அப்படியே பிரச்சனைங்கிற மாதிரி காமிச்சிக்காதீங்க, அப்படியே அவாய்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை பத்தி பேசவே பேசாதீங்க. The more you avoid and don't talk about it, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சால்வ் ஆயிடும். எப்படி? அப்படியே உங்க வைஃப் கிட்ட உள்ள போனா கூட அப்படியே வைஃபை பேசாதீங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்க, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். இதை நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்களாம். எனக்கு வேற avoid, but I want to tell you, the more people try to avoid, they think it was over, but deep down it started having deeper roots. The problem became a big mess. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், as couples, don't ever try to avoid and see, no, நான் பேசாம விட்டா எல்லாம் சரியாயிடும், இதை தூக்கி போட்டா அப்படியே வச்சுட்டா அவங்களும் சரியாயிடுவாங்க, எங்க போவாங்க, இங்க தானே வந்தாவணும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வேற. No, if you try and avoid your problems, it's not going to work out. So இவர் சொல்றாரு, நீ தப்பிச்சுப்பேன் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகாத. And what he's saying, if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. தமிழ்ல வாசிங்க. நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். அதாவது he's saying, if you try and avoid your challenges and your problems, he's saying the blessing and the deliverance will come from another place. இந்த பாயிண்ட மட்டும் நோட் பண்ணுங்க என்கிட்ட. When you run away, you give away. All right, when you run away from your problems, you give away your blessings. Okay, நிறைய நேரத்துல oh my god, this is tough விட்டுலாம். என்கிட்ட வந்து சொல்லும் போதே, ஐயோ பாஸ்டர் அப்படின்னுவாங்க, ஐயோ பாஸ்டர் இது இப்படி இருக்குது, ஐயோ பாஸ்டர் அப்படி இருக்குது, ரீனுகுமார் பாஸ்டர்ன்றது ஐயோ பாஸ்டரா மாதிரி இது. எப்படி நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லும் போதே ஐயோ பாஸ்டர், எனக்கு ஐயோ இல்லை, அவங்களுக்கு தான் ஐயோ. சொல்லும் போது இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாஸ்டர், இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாஸ்டர். I want to avoid. Dear children of God, I want to tell you, when you avoid your challenges and your problems, you are actually giving away your blessing to somebody. கர்த்தர் யாரை வச்சாவது பயன்படுத்திட்டு போயிடுவார். ராமேன் சொல்லுங்களேன், பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, don't avoid. Have you done this in your life? சில நேரத்தில் even I've done this. We buy something, ஒரு ஷர்ட் பேண்ட் ஏதாவது ஒன்று வாங்குவோம், ஏதாவது ஒரு சுடிதார் சாரி வாங்குவீங்க. என்ன யோசிப்போம், இது நல்லாவே இல்லைன்னு என்ன பண்ணுவோம், யாருக்காவது கொடுத்துருவோம். அவங்க அதை போட்டுன்னு வருவாங்க, போத்துன்னு வந்தா ஐயோ அவசரப்பட்டு கொடுத்துருவோம், இவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஏன்டா கொடுத்துன்னு இருக்கும். Have you done this in your life? நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னு ஏதாவது கொடுத்துருவோம், பார்த்தா அவங்க போட்டால் நல்லா இருக்கும். I met this guy who called me one day morning and he said, Pastor, உங்கள்கிட்ட ரொம்ப அவசரமாக பேசணுன்னார். வீட்டுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார்.
ஐ செட் பாஸ்டர், என்னை பார்த்துட்டு பாஸ்டர் என்னால் தாங்க முடியல, ஐ ஜஸ்ட் கான் பேர் திஸ் அப்படின்னாரு. என்னாச்சு? அவளை பார்த்தேன் பாஸ்டர் அப்படின்னாரு. யாரை பார்த்தீங்க? அதான் அவளை பார்த்தேன் பாஸ்டர் அப்படின்னாரு. யாரை பார்த்தீங்க? அதான் அவளை பார்த்தேன் பாஸ்டர் அப்படின்னாரு. நானும் சரி சொல்லுவார் யார் அந்த அவனா, இவர் யாரை சொல்கிறான்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? அவளை பார்த்தேன் பாஸ்டர்னாரு 3 தடவை. அது வரைக்கும் கூட எனக்கு பிடிக்கல. அவன் கூட பார்த்தேன் பாஸ்டர் அப்படின்னாரு. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுது. சொல்லுங்க என்னன்னா, this guy got divorced to his wife. So he was talking about his ex-wife. Okay? So ex-wife got married to one other man. Alright? Interesting story. எல்லாம் சீரியல் மாதிரி கேட்குறீங்க. இப்போ தான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன பாயிண்ட்டை விட்டீங்க. ஊர் கதை, one wife, ex-wife, ex-husband கேட்குறீங்க. நல்லா ஓகே ரைட், அது ஈஸியாக கேளுங்க. Alright? Now he said, Pastor, you know what? இப்போ பார்த்தா அவ்வளோ அழகாகிறா பாஸ்டர், இவ்வளோ ஷைனிங் ஆகுது ஃபேஸு, அவ்வளோ ஹாப்பியாகிறா. என் கூட இருக்கும்போது மட்டும் மூஞ்ச உம்முன்னு வச்சுருந்தா, இப்போ பார்த்தா அவள் ரேஞ்சே வேற மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழ்ந்துனுக்குறா. நான் சொன்னேன், ஏன் ராஜா, உன் கூட இருக்கும் போது நீ தான் இது நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை பிரச்சனை என் உயிரை வாங்குதுன்னு சொன்னேன். இப்போ அது போய் அங்கே இருக்கும் போது நீ நான் சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா ஆகுது, நீ தானேப்பா கொடுத்த, நீ தான் என்ன பண்ண தூக்கி வேணான்னு கொடுத்த. இது மேரேஜஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, ஈவன் அவர் ஜாப்ஸ். எந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும்போது இந்த ஆஃபீஸை பற்றி அவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு புது ஆஃபீஸ்க்கு போய் பார்த்தா அங்கே போய் கோவிட் வந்து 1 மாசத்துல நம்மளை வேலையை தூக்கிட்டா, நம்ம இருந்த ஆஃபீஸில் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டான். Just because you want to keep running away from your family and your problems, you know what? You are throwing away the best blessings God has given in your life. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, when you run away, you give away. எப்பவுமே பாருங்க, நம்ம கூட இருக்கிற வரைக்கும் அது நல்லாவே இல்லாத மாதிரி கசப்பா பிரச்சனையா இருக்கும். ஆனா அதே அப்படி கொடுத்து பார்த்தா the grass is always on greener on the other side. But the truth is the grass is greener where you water it. எங்க தண்ணி ஊத்துறோமோ, எங்க நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுமோ, that's why the grass is greener. So when you give away, you run away. அதனால இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் தேவ பிள்ளைகளே, the challenge before you today, it could be your sickness, it could be your death, it could be anything. The challenge before you is never greater than the God who is beside you. Amen. Now, so the first point is, if you run away, you give away. So if you need to overcome your challenges, what is the second point? Pastor Sam, would you want to share the second point? So as Pastor said, if you want your trials to become a testimony, all right, it's important you do not run away from the challenges that God has for you. The second important point, if you want a testimony, right, it is important that you surround yourself with good people. உங்களை சுற்றி ஒரே லைக் மைண்டடா, உங்களுக்காக என்ன சொல்றது, உங்க கூட தாங்குறவங்களா, உங்களை சப்போர்ட் பண்றவங்களா இருக்கிற மக்களோட நீங்க இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதே புத்தகத்தை, எஸ்தரோட புத்தகம் 4வது அதிகாரம், chapter 4 verse 15 and 16. Can you read it, brother? அப்பொழுது எஸ்தர் மொர்தெகாய்க்கு மறுபடியும் சொல்லச் சொன்னான், நீர் போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரையெல்லாம் கூடி வரச் செய்து. ஒன் மோமெண்ட், அதிலே போலாம். நீ என்ன சொல்றாரு, நீ போய் சூசால இருக்கிற எல்லா ஜூஸ், go and call every other Jew in this land. 3ஆம் நாள் அல்லும் பகலுமாய் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். என்ன சொல்றாரு, do not drink or eat or drink for 3 days night and day for me. Because Esther has got a great job. அவருக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அந்த வசனம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா, அவர் கிங்க போய் ராஜாவை போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. she is going to go meet the king. An important event is going to happen in Esther's life. But before that, Esther is asking her friends to fast and pray for her. Dear children of God, this morning I want to just ask you one question. Do you have such friends with you? Or are you part of a group that supports you? நீங்க இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற நண்பர்களோ உங்க உறவினர்களோ சரி, உங்களுக்காக ஜெபிக்கிற உறவினர்களோடு இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்காக ஜெபிக்கிற மக்களோட, ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க இருக்கிறீங்களா? Many times we stay in groups. இப்போ for example சொல்றேனே, if you want to come out of your debts, you need to come out of the group of people that who are always in debts. கடன்ல எப்பவுமே இருக்கிற மக்கள் இருந்து அந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்பவுமே கடன்ல தான் இருப்பீங்க. If you want to get fit, you need to get associated with people who are fit. என் கூட சேர்ந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களால ஃபிட்டா இருக்க முடியாது. கரெக்டா? இப்போ நான் ஃபிட் ஆகணும்னா நான் யார் கூட இருக்கணும்? யாராவது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்றவர் கூட போய் சேர்ந்தாதான் நான் ஃபிட் ஆக முடியும். Andrew Wommack says, if you want to be great in life, okay, you need to surround yourself with great people. Turn to the next person and say, great people.
பெரிய இடத்துல நீங்க போகணும்னா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எப்படி இருக்குமா? பெரிய மனுஷங்களா இருக்குமா? நீங்க சின்ன மனுஷர்களோட உங்க வாழ்க்கையை கழித்தீங்கன்னா பெரிய இடத்துக்கு உங்களால செல்ல முடியாது. Similarly, there's an African proverb which says, if you want to run fast, okay, you need to run alone. But if you want to run far, you need to run together. If you want to run together, you need to have people who are like-minded. ஒரே மனசோட உங்களுக்காக நீங்க விழுந்தா உங்களை தாங்குறவங்களா இருக்கணும், உங்களை கீழே இழுத்து விடுறவங்களா இருக்க கூடாது. நீங்க விழுந்தா சிரிக்கிறவங்களா இருக்க கூடாது. If you fall, your friend should be able to pick you up and run along with you, take you along to the glorious the promise God has for you. Amen. So it is very important for you to be part of good group, and it is very important for you to be surrounded with good people. Jesus. Right, Pastor? Yes, I'm very true. Now I want to tell you, if you want your life to become better, முதல்ல come out of all those unwanted WhatsApp group. தெரியுதா? நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கிறீங்க, தேவையில்லாத குரூப். அவன் நம்மளை கேட்காம ஆட் பண்ணிப்பான். You would be a part of a WhatsApp group in church who will be sending you devotions, Bible verse. சிலர்லாம் நான் பார்க்கும்போது பாஸ்டர், சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஃபோன் இப்படி கொடுப்பாங்க, டக்குன்னு பார்த்தா பாஸ்டர் கேலரியை விட்டுருங்க, வாட்ஸ்அப் விட்டுருங்க. ஏன்னா இல்லை பாஸ்டர், என் லாயலா குரூப்பில் அதை அமிச்சாங்க பாஸ்டர், என் ஸ்கூல் குரூப்பில் இல்லை அமிச்சாங்க பாஸ்டர், நீ இந்த குரூப்லேயும் இருக்கிற அந்த குரூப்லேயும் இருக்கிற, கண்ட குரூப்பில் இருந்தா நீ கண்ட மேனிக்கு தான் போவ. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் கிரேட், யூ நீட் டு சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் கிரேட் பீப்புள். ரைட்? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதான். Don't be hanging around with people who are gossip. I want to tell you, the greatest asset you can have in your life is not a big house, not a big car, but 4 people who will pray for you. Amen. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. இன்னும் நான் சொல்றேன், when you talk about your problems, what kind of people are you surrounded with? Are they pulling you down? Are they uplifting you? சிலர்லாம் வந்து போய் உங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன், மோசமானது இருக்குதுல, people who work in corporates is your lunch table. All right? சிலர் அவங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் பற்றி சொல்லுவாங்க. நோ, யூ நோ வாட், மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் லைக் திஸ், மை ஒய்ஃப் பக்கத்தில். எஸ், யூ ஷுட் நாட் லிவ் வித் ஹிம் எனிமோர். ஒய் ஆர் யூ ஸ்டில் லிவிங்? கிவ் அப் த லைஃப். உடனே இவங்க எல்லாமே ராங் அட்வைஸ். அந்த டேபிள்லேருந்து முதல்ல விடுங்க. இன்னைக்கு டுடே இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம், சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பீப்புள் ஹூ வில் சே கம் ஆன், லெட்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ரே. அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க தான் இன்னைக்கு உனக்கு அசெட். அதை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் காசிப், எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் எடுத்து, அண்ட் எஸ்பெஷலி காசிப்பிங் அபவுட் men of God. சும்மானா உட்காந்து எல்லாரை பத்தி ஒரு விஷயம் தெரியாம காசிப் பண்ணின men of God. I want to tell you, daily detach yourself from people who are gossiping. If you want to overcome your challenges, உன்னை சுத்தி முத்தி பாரு எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க. தேவையில்லாம ஃபோன் பண்ணி ஊர் கதையை பேசுறாங்க, அந்த ஆள் உனக்கு தேவையே கிடையாது. Have 4 people who will pray for you. If you don't have such people, identify those people in your life. இவங்க எனக்கு ஜோம் பண்றாங்க, அவங்க எனக்கு ஜோம் பண்ணா. If you have a problem, there should be a people who will not give you solutions, but who will lead you to prayer. Right? We don't want people's advice. எனக்கு அட்வைஸ் பண்ற ஆள் தேவையில்ல, எனக்கு ஜெபிக்கிற ஆள் தேவை. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற பெரிய சொத்து என்ன தெரியுமா? ஜெபிக்கிற ஒரு சபை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார். எனக்காக ஊழியத்துக்காக போனா எப்பவும் ஜெபிக்கிற ஒரு டீமை கொடுத்திருக்கார். I want to tell you, this is the biggest asset God has given me in my life. So if you want to overcome your challenges, surround yourself with the right people. சிலருக்கு people தாங்க பிரச்சனையே, people தான் பிரச்சனை. நான் சொல்றேனே, கடன்ல இருந்து வெளில வந்தா கடன்காரன் கூட சேரவே சேராதீங்க. Don't get along with those people who will say, கவலைப்படாத, எனக்கு வட்டிக்கு கொடுக்குற ஆள் தெரியும், நான் உனக்கு வட்டி வாங்கி தரேன். அவனை முதல்ல வட்டி கட்டி தூக்கி போட்டுருங்க, அவன் தேவையே இல்லை. நீ கடன் வாங்காதன்னு சொல்றோம்னா ஆள் தேவை நம்மளுக்கு. நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் சுகர் உனக்கும் சுகர், வா நம்ம ஒரு குரூப் ஆயிடலாம். எனக்கும் பிபி உனக்கும் பிபி, நம்ம எல்லாம் ஒரு குரூப் ஆயிடலாம். Right? Surround yourself with the right people. Third, I want to finish right now. Have you heard this word called luck? Okay, you all heard this word called luck. The world talks about luck. எப்போ பார்த்தாலும், oh you are very lucky, you are very lucky, oh you are so lucky to have a husband like him, oh you are so lucky to have a children like this, oh you are so lucky to be born in this place. People keep talking about luck, 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 and they talk about, oh I am so unlucky. But what is exactly luck? Everybody gets the same opportunity, but people whom you think are lucky are not actually lucky, but the people who are actually prepared for opportunities which come by their way. Opportunity வர நேரத்துக்கு எவன் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும்னா அவன் தான் உலகம் லக்கின்னு சொல்லுது. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு, ஓ தட் பிசினஸ்மேன் ஒண்ணுமே இல்லாம ஆரம்பிச்சான், ஈ சோ லக்கி. லக்கிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு கிருபைன்றாங்களே, அதுல வேற கிருபையில வேற பார்ஷாலிட்டி. தே சே இவங்களுக்கு ஜாஸ்தி கிருபை, பாஸ்டர் சாமுக்கு கிருபை அதிகம். அப்பனா we have a partial God? No, we have a non-partial God. ஆனா என்ன தெரியுமா? The discipline in your life, the preparation in your life
makes you being blessed and makes you being prepared. இன்னைக்கு எஸ்தர் என்ன தெரியுமா பண்றா? She prepared before she performed. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தேவ பிள்ளைகளே, உனக்கு பிரச்சனை வரும்போது நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிக்காத, பிரச்சனை வருவதற்கு முன்னாடி நீ ஜெபிக்க ஆரம்பி. Hallelujah. Esther did not go into the king's court and then started kneeling down and pray, Lord, do me a favor. No. She prayed before she went into the challenge. I want to tell you, காலையில ஏஞ்சி போறீங்களா? ஆண்டவரே நான் இங்க போறேன். Before your boss calls, பாஸ் கூப்பிட்டுருக்காரு, நான் நேரா போய் பாஸ் என்ன நல்லா வச்சு வாங்கின பிறகு நான் ஜெபம் பண்றது இல்ல. Before I enter his room, I will say a prayer. Amen. ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. When opportunities come and if you are not prepared, challenges come and you are not prepared, you will look very silly because you are not prepared. Right? இப்போ காலைல I was giving an example. இப்போ உங்க வைஃப் கூட நீங்க நடந்து போய் நிக்கிறீங்க. Alright? நம்மளுக்கு நான் நடக்கும் போதே மூச்சு வாங்கி நிக்குது. ஒரு மொபைல் நான் பண்றேன், உங்க வைஃபை எப்படி பேசுவாங்க? மொபைல் நல்லா இப்படி ஃபேன்சியா நல்ல ஒரு கிளிட்டர் கேஸ் வேற போட்டிருப்பாங்க, அதை வச்சு நல்லா இப்படி இவ்வளோ பெரிய ஃபோன் அதில் வேற ஷைனிங்காக இருக்கும். வண்டியில் போகிறவங்க மொபைலை தூக்கின்னு ஓடுறான். ஓகே, அந்த நேரத்தில் நம்ம மூச்சு வாங்கி நின்றுட்டு அவங்ககிட்ட ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 10 days, ஐ வில் கோ ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப், ஐ வில் பிகம் ஃபிட் அண்ட் தென் கம் அண்ட் சேஸ் யூனா, அவள் தான் மொபைல் எடுத்துன்னு போய் அவன் விற்று அவன் செட்டில் ஆகிட்டு இருப்பான். When some challenge comes into your life, if you are not fit and prepared, you will never be able to overcome that challenge. Esther prays. When she goes to meet the king, அவ போறா மீட் பண்ண போறா king, chapter 5 and verse 1 and 2. மூன்றாம் நாளில் on the third day Esther put on her royal clothes. எப்படி போறா கிங்க பார்க்கிறதுக்கு? ராயல் clothes. நம்மள தான் என்ன பண்ணிருப்போம்? all the Jews are going to be killed. நான் போகும்போதே மோன் பண்ணி அப்படியே பழைய நைட்டி ஒன்று எடுத்து போட்டுன்னு, you know king, I am mourning and fasting. சிலர்லாம் ஃபாஸ்டிங் பண்றாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்லேயே. யூ நோ வாட் நம்ம அவங்களை கேட்கணும், நோ வாட் ஹேப்பன் யுவர், நோ பாஸ்டர் ஐ எம் ஃபாஸ்டிங், டல்லாக இருப்பாங்க. ஓகே, அப்படியே போட்டு she you know what, when she went to meet the king, she put on her royal clothes. How do you dress when you come to church? சிலர் வீட்டெல்லாம் பார்க்கணும், no that's only for weddings. Wear this for church. யாரை மீட் பண்ண வரீங்க? You come to meet the king. When you meet the king, come in your royal attire, come best dressed, come prepared when you meet the king. Jabam mandra, she put on her royal robes, she went to the inner court in front of the king. The king was sitting on his royal throne facing them. He saw Queen Esther standing in the court. He was pleased with her. Tamil la potukudhe, அவர் கண்கள்ல தயவு கிடைத்ததா, and he held out the golden scepter. நீ தேவ பிள்ளைல இன்னைக்கு if only Esther had thought, இந்த பிரச்சனையை நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், இந்த சேலஞ்ச் எனக்கு வேணாம், இந்த சோதனை எனக்கு வேணாம், if Esther hadn't gone to the court, she would have never found favor in the eyes of the king. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், get into your problems, get into your challenges, get into your tests. The Lord will make sure that you will find favor with whoever you are going to meet. Amen. Hallelujah. அதனால never try to avoid. அவ போனா, before she went, she said, if I perish, it's okay. But then God didn't allow her to perish. Esther approached, she touched the tip of the scepter and the king granted her request. தேவ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், when you run away, you give away. I want to tell you, are you being persecuted? Are people hitting you? Are people insulting you? Blessed are you. Hallelujah. அதனால என்ன பேசுறாங்க, இந்த நிந்தை, இந்த சோதனையை நான் அவாய்ட் பண்ணல, இந்த சோதனையை கர்த்தர் உனக்கு சாட்சியாய் மாத்த போகிறார். Hallelujah. It might look like you're doing something very normal. It might look like you're not doing anything great, but I want to tell you, you are in God's plan, you're in the center of God's plan. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறார். Hallelujah. நான் உடனே உனக்கு ஞாபகம் வச்சுங்க, நீ ஜெபம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது தான் உனக்கு பிரச்சனை வரும், நீ நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கும் போது தான் உனக்கு பிரச்சனை வரும், நீ மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைக்கும் போது தான் உனக்கு பிரச்சனை வரும், நீ கர்த்தருக்காக நிற்கணும்னு போது தான் உனக்கு பிரச்சனை வரும். அந்த பிரச்சனை எந்த ஃபார்ம்ல வேணா வரலாம். But you know what I want to tell you today? That test is going to become your testimony.